السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں ہوں عبد القدیر۔ پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ صدر نے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے بامقصد بات چیت اور اتفاق رائے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آصف علی زرداری نے آج سپہر اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ملک میں سرمایہ کاری راغب کرنے کے لیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے قیام کی تعریف کی ہے۔ وزیر اعظم نے جی ایس پی پلس اسکیم کے ذریعے پاکستان کے لیے یورپی یونین کے مسلسل تعاون کو سراہا ہے، جس کی اب 2027 تک تجدید کر دی گئی ہے۔ وزیر خزانہ نے عالمی مالیاتی فنڈ کے ساتھ بات چیت سے قبل روپے کی قدر میں مزید کمی کے امکان کو مسترد کر دیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے ملک میں تیز تر اقتصادی ترقی کے لیے سرکاری اور نجی شعبوں کے درمیان وسیع اشتراکی عمل کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر توانائی نے کہا ہے کہ بجلی چوری کی روک تھام اور گردشی قرضے میں کمی لانے کے لیے ایک جامع لائحہ عمل وضع کیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ نے نادرا کو ملک بھر میں ماڈل دفاتر قائم کرنے اور شہریوں کے اعداد و شمار کی مکمل سیکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ ترک چیف آف شل صاف نے دہشت گردی کے خلاف جنگ اور علاقائی امن کے قیام کی کوششوں میں پاکستان کی مسلح افواج کی قربانیوں کو سراہا ہے۔ پاکستان نے عالمی مالیاتی ڈھانچے میں اصلاحات کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی اپیل کی حمایت میں آواز اٹھائی ہے تاکہ وسائل کی منصفانہ تقسیم کی جا سکے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مودی حکومت نے پارلیمانی انتخابات سے قبل جبر و استبداد کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ خوراک کے عالمی پروگرام نے غزہ میں اشیاء خور و نوش کی باقاعدہ اور بلا تعطل فراہمی پر زور دیا ہے۔ آج کراچی میں پہلے ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں ویسٹ انڈیز کی خواتین ٹیم نے پاکستان کی خواتین ٹیم کو 113 رن سے شکست دے دی۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے عبد القدیر۔ صدر آصف علی زرداری نے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے بامقصد مذاکرات اور اتفاق رائے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج شام اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح، شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید بے نظیر بھٹو سمیت عظیم رہنماؤں کے ویژن کو اپنا کر باہمی احترام اور سیاسی مفاہمت کی فضا کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ مستقبل کے بارے میں اپنے ویژن سے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے صدر آصف علی زرداری نے سیاسی قیادت پر زور دیا کہ وہ پسماندہ طبقے اور ترقی پذیر علاقوں کی مخصوص ضروریات کو ترجیح دیتے ہوئے انہیں جامع ترقی کی راہ پر گامزن کریں۔ That we have little time to waste. The country needs us to move on polarization so common now to contemporary politics. This joint house must play a leading role in rebuilding public confidence in the parliamentary process and establish a foundation for the uninterrupted sustainable development of our nation. صدر نے کہا کہ ملکی معیشت کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا بنیادی مقصد براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنا ہونا چاہیے۔ انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سازگار ماحول فراہم کرنے اور کاروبار میں آسانی کے لیے جامع اصلاحات اور ضوابط کو آسان بنانے کے لیے اپنی کوششیں تیز کرے۔ انہوں نے معیشت کے اہم شعبوں میں سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے قیام کی تعریف کرتے ہوئے اسے درست سمت میں ایک قدم قرار دیا۔ صدر نے وفاقی حکومت اور صوبوں کے درمیان مثبت تعلقات اور مؤثر روابط کے فروغ کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے موسمیاتی تبدیلی کے تیزی سے بڑھتے ہوئے خطرات میں کمی کے لیے ماحول دوست اور موسمی اثرات سے محفوظ بنیادی ڈھانچے میں فوری سرمایہ کاری کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے صدر نے دہشت گرد عناصر کے خاتمے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ صدر نے دوست ممالک بالخصوص سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، چین، ترکی اور قطر کی تعریف کی، جنہوں نے
मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान की मदद की। चीन के साथ ताल्लुकात के हवाले से सदर ने कहा कि पाकिस्तान दुश्मन अनासिर को चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी जैसे अहम मंसूबे को नुकसान पहुंचाने या दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत रिश्ते को कमजोर करने की इजाजत नहीं देगा। रेडियो पाकिस्तान खबरनामे के फौरी बाद अपने कौमी प्रोग्राम में सदर के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब के हवाले से अरकान पार्लियामेंट के तासरात पर मबनी खुसूसी रिपोर्ट नशर करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ शोबों में अहम इस्लाहात के लिए पाकिस्तान की मदद के लिए यूरोपीय यूनियन की जानिब से ताउन की ख्वाहिश का इजहार किया है। वो आज इस्लामाबाद में यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर रीना क्योनका से गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने GSP+ की स्कीम के ज़रिए, जिसकी अब 2027 तक तजदीद कर दी गई है, पाकिस्तान की मुसलसल मदद करने पर यूरोपीय यूनियन के किरदार को सराहा। वज़ारत उज़्मा का मनसब दोबारा संभालने पर यूरोपीय यूनियन रहनुमाओं की जानिब से मुबारकबाद के पैगामात का शुक्रिया अदा करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा वो यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर ने वज़ीर आज़म को दो तरफ़ा माइग्रेशन और पाकिस्तान में यूरोपीय बाशिंदों को कारोबार को फ्राहम की गई सहूलियात समेत ताउन के लिए मुख्तलिफ इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत कौमी तरक्की और खुशहाली के हदफ के हुसूल के लिए तमाम मुमकिना इक़दामात कर रही है। वो आज इस्लामाबाद में सऊदी वफ़द के दौरे के बाद पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी के हवाले से एक आला सतह के इजलास की सदारत कर रहे थे। सऊदी वलीअहद का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा कि पाक सऊदी सरमायाकारी और तिजारती ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़ उनकी खुसूसी तवज्जो की बदौलत मुमकिन हुआ। शहबाज शरीफ ने सऊदी वफ़द के हालिया दौरे को पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी और तिजारती और तज़वीराती शराकतदारी के नए दौर का आगाज़ करार दिया। उन्होंने सऊदी वफ़द के दौरे को दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदेमंद शराकतदारी में तब्दील करने के लिए वफाकी वज़रा, खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल और मुतल्लिका हुकाम की कोशिशों को सराहा। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब की मारूफ कारोबारी शख्सियात की जल्द पाकिस्तान आमद मुतवक्की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के इजलास के मौके पर सऊदी अरब के आइंदा दौरे के दौरान सरमायाकारी के मज़ीद मौक़े को हतमी शक्ल दी जाएगी। इजलास को बताया गया कि दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा बातचीत में कानूनी मादनियात, ज़राअत, तवानाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ढांचाजाती तरक्की समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बारे में तबादला ख़याल किया गया। वज़ीर आज़म ने आज इस्लामाबाद में बिजली के शोबे के हवाले से एक इजलास की सदारत करते हुए बिजली के तरसीली निज़ाम और तकसीम कार कंपनियों की अपग्रेडेशन के लिए तरजीही बुनियादों पर मनसूबा तैयार करने की हिदायत की है। उन्होंने तकसीम कार कंपनियों की निजकारी के अमल को तेज़ करने की भी हिदायत की। उन्होंने कहा कि बिजली के शोबे में इस्लाहात के जरिए गर्दिशी कर्जे को कम किया जाएगा। उन्होंने इस अज़्म का अयादा किया कि बिजली चोरी में मुलव्वस अनासर को मुल्क के ख़जाने को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शहबाज शरीफ ने बिजली के बड़े तरसीली निज़ाम से मुतालिका मनसूबों को मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की। वज़ीर तवानाई सरदार अवैस अहमद खान लगारी ने कहा है कि बिजली चोरी की रोकथाम और गर्दिशी कर्जों पर काबू पाने के लिए तवानाई के शोबे में इस्लाहात के लिए एक जामे लाहे अमल वज़ा किया गया है। आज इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत तवानाई के शोबे में बेहतरी लाने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि मुल्क में बिजली चोरी के खात्मे के लिए ठोस हिकमत अमली भी तैयार की गई है। विफाकी वज़ीर ने कहा कि रवां साल जून तक बिजली की तकसीम कार कंपनियों का मजमूई खसारा 560 अरब रुपए हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वक्त का तकाजा है कि बिजली चोरों और इस तरह की गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलव्वस एहलकारों के साथ सख्ती से निपटा जाए। विफाकी वज़ीर ने कहा कि बिजली के शोबे के तकरीबन 20% एहलकार इस गैर कानूनी कार्रवाई में मुलव्वस हैं। अवैस लगारी ने कहा कि तमाम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को पहले ही हिदायत की जा चुकी है कि 23 अप्रैल से पहले कुंडे उतार दें और जिन्होंने ऐसा ना किया तो उन जिम्मेदारों एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि रवां साल 6800 मेगावाट की पैदावारी गुंजाइश वाले सोलर पैनल दरामद किए गए। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर लोग शमसी तवानाई पर मुंतकिल हो रहे हैं। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आलमी मालियाती इदारे के साथ बातचीत से कबल रुपये की कदर में मज़ीद किसी भी कमी के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। वाशिंगटन में ब्लूमबर्ग टीम के साथ एक गोलमेज इजलास में उन्होंने कहा कि रुपये की कदर में कमी की कोई वजह नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं।
کرنسی مستحکم ہے، ترسیلات زر میں اضافہ ہو رہا ہے اور برآمدات بڑھ رہی ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے آج اسلام آباد میں نادرا ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ وزیر داخلہ نے حکام کو ہدایت کی کہ جعلی اور زائد المیعاد شناختی کارڈز پر جاری ہونے والی موبائل فون سمز کو فوری طور پر بند کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں نادرا کے ماڈل دفاتر قائم کیے جائیں اور حکام کو ہدایت کی کہ وہ شہریوں کے اعداد و شمار کا تحفظ یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی سہولت کے لیے ڈیتھ سرٹیفکیٹ فیس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر وزیر داخلہ نے ایک اجلاس کی صدارت بھی کی جس میں چیئرمین نادرا لیفٹیننٹ جنرل محمد منیر افسر نے 2024 اور 25 کا لائحہ عمل بھی پیش کیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے ملک میں تیز رفتار اقتصادی ترقی کے لیے نجی اور سرکاری شعبوں میں اشتراک عمل بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں پہلی پاکستان سیمی کنڈکٹر سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، پاکستان میں سرمایہ کاری راغب کرنے اور کاروبار کے لیے آسانیوں کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل قائم کی گئی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان کی آبادی کا 68% نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ملک میں جدت اور سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ اس کانفرنس کا مقصد سرکاری اور نجی شعبے میں اشتراک عمل کو فروغ دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں سرمایہ کاروں کو سہولیات کی فراہمی کے لیے وفاقی کابینہ نے نجی اور سرکاری شراکت داری پالیسی لائحہ عمل کی منظوری دے دی ہے۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ حکومت کا کام نہ صرف سرمایہ کاری لانا بلکہ اس کے لیے سہولیات فراہم کرنا بھی ہے۔ انہوں نے کہا، پاکستان ہر سال 50,000 انجینئرنگ گریجویٹ پیدا کر رہا ہے اور ہمارے ہاں دنیا کی بہترین انجینئرنگ یونیورسٹیاں بھی موجود ہیں۔ انہوں نے بڑی یونیورسٹیوں کے ہونہار طلباء پر زور دیا کہ وہ قابل عمل اور ٹھوس تجاویز کے ساتھ آگے آئیں۔ ترک جنرل سٹاف کے سربراہ جنرل میٹن گورک نے آج راولپنڈی میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دو طرفہ دلچسپی کے امور کے علاوہ دفاع، تربیت اور علاقائی امن و استحکام کے لیے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں جانب سے دو طرفہ مضبوط تعلقات کو سراہتے ہوئے دفاعی شراکت داری کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا بھی اظہار کیا گیا۔ آرمی چیف نے دونوں ملکوں کی مسلح افواج کے درمیان موجودہ فوجی تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ دورے پر آئے ہوئے معزز مہمانوں نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاک فوج کے کردار کی تعریف کی۔ قبل ازیں GHQ آمد پر ترک فوج کے چیف آف سٹاف جنرل سٹاف نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول چڑھائے۔ ترکی کے چیف آف جنرل سٹاف جنرل میٹن گورک نے آج راولپنڈی میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دو طرفہ فوجی تعاون کو فروغ دینے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے تصویراتی تعلقات مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ترکی کے چیف آف جنرل سٹاف نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیت کو سراہا اور دہشت گردی کے خلاف ان کی قربانیوں کا اعتراف کیا۔ اس سے پہلے جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر معزز مہمان کو تینوں مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ پاک فوج نے شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں یتیم بچوں کے لیے آغوش ہاسٹل قائم کر دیا ہے۔ یہ ہاسٹل الخدمت فاؤنڈیشن کے تعاون سے قائم کیا گیا ہے، جس میں 100 سے زائد طلباء کو مفت کھانا اور رہائش کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ وہاں پر مقیم طلباء کو جدید سائنسی تعلیم اور مذہبی تعلیم دی جاتی ہے، جبکہ ان کے لیے ہم نصابی سرگرمیوں کا بھی باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ علاقے کے لوگوں نے اس منصوبے پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا، جس سے یہ بچے ملک کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کرنے کے قابل ہوں گے۔ پاک فوج نے گلگت بلتستان کے گاؤں گلاٹری کی رہائشی 21 سالہ خاتون کو جو ڈریگانوں کی مرض میں مبتلا تھی ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسکردو منتقل کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق شاہدہ نامی خاتون شدید بخار میں مبتلا تھی اور اس کی حالت تشویشناک تھی۔ مریضہ کے رشتہ داروں نے اس امر پر پاک فوج کی تعریف کی اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان میں قازقستان کے سفیر نے اسلام آباد میں پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ہیڈ کوارٹرز میں ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل سعید احمد شیخ سے ملاقات کی۔ انہوں نے باہمی تعاون خصوصاً ریڈیو پروگراموں کی مشترکہ طور پر تیاری کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ قازقستان کے سفیر نے پاکستان کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا، جس میں ریڈیو پروگراموں کے تبادلوں پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ ڈائریکٹر جنرل نے ریڈیو پاکستان کے ماہانہ جریدے میں تصاویر کے ذریعے قازقستان کی عظیم ثقافت اور فنون کی عکاسی کی تجویز دی۔
انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ریڈیو پاکستان کے پلیٹ فارم کے ذریعے مشترکہ ورثے کو اجاگر کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی بین الاقوامی مالیاتی ڈھانچے میں اصلاحات کے مطالبے کی حمایت کی ہے تاکہ اسے ترقی پذیر ممالک کی ضروریات کے مطابق بنایا جا سکے۔ یہ بات اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل نمائندے عثمان جدون نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے یوتھ فورم کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی مالیاتی ڈھانچے میں اصلاحات پائیدار ترقی کے اہداف پر عمل درآمد میں اہم کردار ادا کرے گی اور ان سے دنیا میں غذائی قلت کا خاتمہ بھی کیا جا سکے گا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں نریندر مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت نے پارلیمانی انتخابات سے قبل جبر و استبداد کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فورسز، پیراملٹری فورسز، پولیس اہلکاروں اور بدنام زمانہ ایجنسیوں نے مقبوضہ علاقے میں نام نہاد بھارتی پارلیمانی انتخابات سے قبل محاصروں اور تلاشی کی کارروائیوں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ فورسز اہلکار لوگوں کو شدید ہراساں کر رہے ہیں۔ بھارتی ایجنسیاں کشمیریوں کو انتخابات میں بی جے پی اور اس کی کٹ پتلیوں کی حمایت کرنے پر مجبور کر رہی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بند سینئر رہنما نعیم احمد خان نے نئی دہلی میں بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں بھارتی فورسز کی جانب سے بے گناہ کشمیریوں کی گرفتاریوں کے نئے سلسلے پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں ممتاز مزاحمتی رہنما شہید ایس حمید وانی کو آج ان کے 26ویں یوم شہادت پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ نے بھی اسلام آباد میں اپنے دفتر پر ایس حمید وانی کی یاد میں ایک تعزیتی ریفرنس کا اہتمام کیا۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے ضلع کلگام میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی حکومت کشمیریوں کی شناخت پر حملہ آور ہے، اس کی نظریں ہماری زمینوں، معیشت اور ملازمتوں پر ہیں۔ بھارت خراسان صوبے کے دولت اسلامیہ کے دہشت گردوں کی معاونت کر رہا ہے اور اپنے پڑوسی ملکوں خصوصاً پاکستان کے خلاف دہشت گردی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ حال ہی میں کیرالہ کے رہنے والے ایک بھارتی شہری کو افغانستان میں گرفتار کیا گیا جو کہ IS خراسان صوبے کا کارندہ تھا۔ گزشتہ سال اکتوبر میں TTP سے منسلک 2 بھارتی شہریوں کو بھی کرناٹکا سے گرفتار کیا گیا، جبکہ گزشتہ سال فروری میں بھارتی شہری زہیب خان کی افغانستان میں IS خراسان کے کارندے کے طور پر نشاندہی کی گئی۔ IS خراسان صوبے کے کارندے کا ایک اور بدنام زمانہ سرغنہ ابو عثمان الکشمیری جو بھارتی شہری تھا گزشتہ سال افغانستان میں مارا گیا تھا۔ جنوبی غزہ میں رفح پر تازہ اسرائیلی حملوں میں 5 بچوں سمیت 11 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ سال 7 اکتوبر سے اب تک غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 33,900 ہو گئی ہے۔ اس عرصے کے دوران 76,600 سے زائد فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ عالمی ادارہ خوراک نے کہا ہے کہ رواں ہفتے تقریباً 80,000 فلسطینیوں کے لیے خوراک اور آٹے سے لدے 3 امدادی قافلے بیت الحنون سے شمالی غزہ میں داخل ہوئے ہیں۔ عالمی خوراک پروگرام کے مطابق رواں ماہ میں اب تک اشیاء خورونوش سے لدے 392 ٹرک محصور علاقے میں داخل ہوئے ہیں۔ ادارے کے مطابق قحط سالی سے نجات کا واحد حل خوراک کی باقاعدہ اور مسلسل رسائی اور جنگ بندی ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ راولپنڈی میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 میچوں کی سیریز کا پہلا T20 میچ بارش کے باعث تاخیر کا شکار ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان T20 سیریز کے لیے کمنٹری پینل کی تصدیق کر دی ہے۔ سیریز میں سابق پاکستانی فاسٹ بالر وقار یونس، بازید خان اور عروج ممتاز، جبکہ نیوزی لینڈ کے سابق کپتان کرس ہیرس اور سابق آسٹریلوی آل راؤنڈر لز ستھالکرا کمنٹری کریں گے۔ زینب عباس سیریز کے لیے پریزنٹر ہوں گی۔ آج کراچی میں 3 میچوں کی سیریز کے لیے ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں ویسٹ انڈیز کی خواتین کی کرکٹ ٹیم پاکستان کو 113 رن سے ہرا دیا۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ویسٹ انڈیز نے مقررہ 50 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 269 رنز کا ہدف دیا۔
जवाब में पाकिस्तान की टीम 35.5 ओवर्स में 156 रन बनाकर आउट हो गई। दूसरा मैच इतवार को इसी मकाम पर खेला जाएगा। मैच सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। कराची के मेयर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने शहर में काबिज़ीन से कराची बल्दिया के तकरीबन 40 स्पोर्ट्स ग्राउंड्स वागुजार कराने पर जोर दिया है। उन्होंने ये बात कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के दौरे के बाद अपने दफ्तर में एक इजलास की सदारत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि MC स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का स्विमिंग पूल शहरियों के लिए खोल दिया गया है और लांडी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी अगले हफ्ते खोल दिया जाएगा। मेयर ने कहा कि 40 एकड़ रकबे पर कायम किए गए KMC स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स को मजीद सहूलियात से मुज़य्यन किया जाएगा ताकि अवाम को खेलों की मुख्तलिफ सहूलियात फराहम की जाएं। हब जीप रैली इस माह की 28 तारीख को मुनक्किद होगी, जिसके लिए 50 किलोमीटर का ट्रैक तैयार किया गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जीप रैली के बानी और मुंतज़मीन आरा शुजात शेरवानी ने कहा कि रैली बकर गडानी में मुनक्किद होगी, जिसमें दुनिया भर से नामवर ड्राइवर शिरकत करेंगे। खेलों की खबरें आपने सुनी और अब हम बुलेटिन में शामिल करेंगे तिजारती खबरें। इस्लामाबाद ईवान सनअत तिजारत ने मुल्क के 4 सूबाई दारुल हुकूमतों में घर में काम करने वाली खवातीन के लिए सहूलत मराकज़ कायम करने का ऐलान किया है। ये बात आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस्लामाबाद में खवातीन की हैसियत के बारे में कौमी कमीशन की चेयरपर्सन नीलुफर बख्तियार ने ईद मिलन और एवार्ड की तकरीब में कही। इस मौके पर पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा खवातीन की कंट्री नुमाइंदा लनासा ने खवातीन की मुआशी तरक्की में कौमी कमीशन की कोशिशों को सराहा। उन्होंने कहा कि माशरे और कौमें उस वक्त तक तरक्की करती हैं जब उनकी खवातीन मुआशी मसाइल पर काबू पाने में बाइख्तियार होती हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 43 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के अख्ताम पर 70,290 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 440 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 442 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस का लेन देन हुआ था। आज मजमूई तौर पर 359 कंपनीज के हिस्सेस का लेन देन हुआ, जिसमें से 166 कंपनीज के हिस्सेस की कीमतों में इजाफा, 174 में कमी, जबकि 19 कंपनीज के हिस्सेस की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 278 रुपये 50 पैसे, कीमत फ़रोख्त 278 रुपये 75 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 346 रुपये 59 पैसे, 347 रुपये 34 पैसे। यूरो 296 रुपये 40 पैसे, 302 रुपये 1 पैसे। सऊदी रियाल 73 रुपये 13 पैसे, 73 रुपये 28 पैसे। UAE दिरहम 74 रुपये 51 पैसे, 74 रुपये 66 पैसे। और जापानी यन कीमत खरीद 1 रुपये 65 पैसे और कीमत फ़रोख्त 1 रुपये 68 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,08,079 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1,05,209 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिसमें से 96,148 मीट्रिक टन बरामदी और 9,061 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। ये थीं तिजारती खबरें और अब सुनते हैं फ़न की दुनिया से चंद खबरें। 40 की दहाई की मारूफ गुलकार और अदाकारा खुर्शीद बेगम की आज 23वीं बरसी मनाई गई। वो 1914 में ज़िला कसूर के इलाके चौनिया में पैदा हुई। उन्होंने 1931 में फिल्म लैला मजनू से अपनी अदाकारी का आगाज़ किया। खुर्शीद बेगम ने 37 फिल्मों में मरकज़ी किरदार अदा किए और कुछ शानदार गाने भी गाए। सकाफती विरसे का आलमी दिन आज मनाया गया। इस दिन के हवाले से रेडियो पाकिस्तान के लाहौर के नुमाइंदे सज्जाद परवेज़ की ये रिपोर्ट सुनते हैं। इस दिन को मनाने का मकसद जहां दुनिया भर की आवाम को उनकी तहजीब और सकाफत से आगाही देना है, वहां माजी की तारीख को महफूज बनाने से मुतालिक शऊर बेदार करना भी है। और इस हवाले से अजायब घर का किरदार बड़ा अहम है। अजायब घरों में फनी तख्लीकात, साइंसी नमूनों और तारीखी वर्सा के अलावा दीगर अशिया आने वाली नस्लों और अवामी आगाही के लिए महफूज की जाती हैं। दुनिया का शायद ही कोई मुल्क हो जहाँ अजायब घर मौजूद न हो। पाकिस्तान में कदीम तरीन अजायब घरों में से लाहौर का अजायब घर सबसे बड़ा है। इस अजायब
घर की बुनियाद 1855 में रखी गई थी। लाहौर के अजायब घर में गंधारा आर्ट के नायाब तरीन मुजस्मे मौजूद हैं। इसके अलावा मिनिएचर, मुसव्वरी के तारीखी 3000 नमूने और 40,000 से ज्यादा सोने, चांदी और तांबे के सिक्के मौजूद हैं। आलमी सतह पर मारूफ पाकिस्तानी अजायब घरों में मोहनजोदड़ो, पिशावर, भावलपुर, टैक्सीला और हड़प्पा में कायम किए गए अजायब घर शामिल हैं। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक अजायब घर न सिर्फ कौमों की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं, बल्कि दुनिया भर में सकाफती तबादले, तहजीब और बाहमी अफहाम व तफहीम की तरक्की, ताउन और अमन का जरिया भी समझे जाते हैं। रेडियो पाकिस्तान 9:10 पर अपने कौमी प्रोग्राम में सकाफती विरसे के आलमी दिन के सिलसिले में एक मुज़ाकरा नशर करेगा। रेडियो न्यूज़ बुलेटिन में अब हम आपके लिए चलेंगे साइंस की दुनिया में। व्हाट्सएप ने चैट फिल्टर्स के नाम से एक नया फीचर मुतारिफ कराया है, जिसका मकसद सारिफिन को उनके मैसेजेस के नज़्म व नस्क में आसानी पैदा करना है। मेटा के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्क ज़करबर्ग ने यह बात अपने व्हाट्सएप चैनल और फेसबुक पर बताई। ऑल फिल्टर्स तमाम मैसेजेस को उमूमी ऑर्डर में ज़ाहिर करते हैं, जो आपकी पूरी चैट हिस्ट्री की जामे तस्वीर फराहम करते हैं। अनरीड फिल्टर अभी तक न देखे गए मैसेजेस को सामने लाते हैं, जिससे आपको नई या मिस बातचीत को तरजीह और जवाब देने में मदद देता है। ऑरेकल कंपनी ने जापान में क्लाउड कंप्यूटिंग और मसनूई ज़हानत के बुनियादी ढांचे की ज़रूरत पूरी करने के लिए अगले 10 वर्षों में $8 अरब से ज़ायद सरमायाकारी का ऐलान किया है। इस ऐलान से ऑरेकल कंपनी जापान भर में क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस में अपने कदम जमाने में कामयाब हो गई है। और यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना के खिलाफबाजों की एक टीम ने चांद के इर्तिका के बारे में हैरान कुन दरियाफ्त की है। माहिरीन ने अपोलो मिशन की जानिब से चांद से लाए गए पत्थरों के नमूने का तज्जिया किया। माहिरीन को स्याह रंग के लावे पर मुश्तमिल पत्थरों के नमूनों में टाइटेनियम धात की कसीर मिकदार भी मिली है। ये थी साइंस की दुनिया से चंद खबरें। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात इमरान अहमद सिद्दीकी से। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और मलाई पंजाब में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई। इस दौरान जनूबी बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश भी हुई। सबसे ज्यादा बारिश और मारा में 69 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि पस्ती में 35 मिलीमीटर, कोयटा में 25, दालबंदीन में 24, जोब में 5, कल्लात में 4, नकुंडी और लसबेला में 3, गवादर और खुजदार में 2, पाराचनार में 9, मालम जब्बा में 6, काकूल में 5, चराट में 3, सैदू शरीफ में 2, पिशावर में 1, रावलाकोट में 4, गड़ी दुपट्टा में 1, मरी में 3, इस्लामाबाद में 3, सरगोधा में 2, सियालकोट, जेलम, हाफसाबाद और अटक में 1-1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत। आज भावल नगर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि जैकोबाद, खानपुर, मिट्टी और डेरा गाजी खान में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में आज ज्यादा से ज्यादा 25 डिग्री रहा, जबकि मरी में 15, लाहौर में 33, कराची में 32, पिशावर में 24, कोयटा में 19, मुजफ्फराबाद में 21, गिलगित में 25 और श्रीनगर में ज्यादा से ज्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, पंजाब, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान और सिंध में बेशतर मकामात पर आंधी झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश और चंद मकामात पर जालाबारी का इम्कान है। शुमाली बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। इस दौरान शुमाली इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी की भी तवक्को है। और अब आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर सुन लीजिए। करने के लिए बामकसद बातचीत और इत्तफाक राय की जरूरत पर जोर दिया है। आसिफ अली जरदारी ने आज दोपहर इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए मुल्क में सरमायाकारी राग़िब करने के लिए खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के क़याम की तारीफ की है। वज़ीर आज़म ने GSP प्लस स्कीम के जरिए पाकिस्तान के लिए यूरोपीय यूनियन के मुसलसल ताउन को सराहा है, जिसकी अब 2027 तक तजदीद कर दी गई है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे इमरान अशरफ, सुपरवाइजर शोबा उर्दू हिना शाहिद, मुदीर होम डेस्क मुशर्रफ रुबाब, मुदीर फॉरेन डेस्क जवाद असगर, न्यूज़ प्रोड्यूसर अब्दुल बासित खान, मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफ़ा,
निगरान आला अमान उल्लाह सिपरा। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज्जियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ आसिफा महफूज, अब्दुल कदीर और हमारी न्यूज़ टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।